व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स आने वाले सैक्शन में गलबात करन जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले नाल कि जम्मू कश्मीर के साबका मुख मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जदों पंडित नेहरू ਅਤੇ इंदिरा गांधी की आलोचना की जाती है तो मैनू बहुत दुख हुंदा। अब्दुल्ला टब्बर दा नेहरू खानदान नाल ऐसा की प्यार है, जदों कि हकीकत यह है कि कश्मीरियां ਅਤੇ सिखां दी अजोकी दुर्दशा लई नेहरू ਅਤੇ इंदिरा गांधी जिम्मेवार हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं, नाल ही गुरबाणी चैनल इंसान तो नपाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना, देखण सुनने एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो वैसे तो जदों असीं हुण अब्दुल्ला टब्बर की गल करन लगे हैं, अज मास्टर तारा सिंह की भी डैथ एनिवर्सरी है जी। और 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਕਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤਾਂ 47 ਸੀ और परसीक्यूशन तो जारी है 75 साल और कश्मीरियां दी ट्रैजडी भी और परसीक्यूशन भी और अज उन्हों का सूबे के वजूद का ख़त्म हो जाना भी देखिए। तो ये दोवें ही शेख अब्दुल्ला जिम्मेवार कश्मीरियां दी होने लई ते साडी इस मंद होने लई मास्टर तारा सिंह, बलदेव सिंह, ज्ञानी करतार सिंह, उस वेले दी तकड़ी मुख्य तौर पर मास्टर तारा सिंह क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर सी, ये जिम्मेवार ने। मास्टर तारा सिंह ने तो अपनी जीवन कहानी दे विच इस नूं रैकगनाइज किया, उस मिसटेक नूं कि भाई असी वड्डा गुनाह किया और लेकिन जदों तुसीं कौम नूं एक गुलामी चों दूजी च धक दिता है तो तुहाडा रिगरैट करना तो कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन शेख अब्दुल्ले दी अगों औलाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, इन्हां सारियां ने उत्थे किवें राजसी चीफ मिनिस्टर हो के दिल्ली दियां कैबिनेट भी मिनिस्टर रह के रंग भी माणे, अपने लोगों के नाल जिहड़ी है वो उन्होंने वरतदे जरूर रहे, लेकिन जिहड़ी उन्होंने कदे भी खुल के कश्मीरियां दी मुकम्मल आज़ादी के हक की वजाहत नहीं की, उसे च ही फसे रहे। लेकिन अज मैं जो ये खबर देखी फारूक अब्दुल्ला के हवाले नाल उहदा बयान कि जी ये जिहड़ा क्रिटिसिज्म नेहरू ते इंदिरा गांधी का हुंदा, देखो नेहरू ने देश नूं किन्ना बनाया, एक सूई भी नहीं सी हुंदी और वो किन्ने वड्डी कीता। इंदिरा गांधी ने फूड सफिशेंट बनाता और इन्हां दी आलोचना तो मैनू लग्या कि बई इन्हां दियां गद्दार रगां दे विच गद्दारी दा खून है, कला खून ही गद्दारी दा नहीं है, रगां भी गद्दारी वालियां ने कि बई जो कुछ कश्मीर दी सिचुएशन दा दे लई नेहरू जिम्मेवार भी, तेरे प्यो नूं ही नेहरू ने चुक के जिहड़ा है वो किन्ने साल अंदर रखिया, UN सिक्योरिटी काउंसिल च केस नूं लैके गया, अपने लाइफ टाइम च उन्हें उत्थे जिहड़ा रेफरेंडम होण नहीं दिता, प्लेबिसाइड। इंदिरा गांधी की तारीफ करके जे एडी इंदिरा गांधी तैनूं चंगी लगदी सी, तूं संत पिंडां वालियां कोल की लैण गया सी? खुद ये गुरु नानक निवास गया, उन्हां नूं मिलिया, उन्हां नाल फोटो लवाई और ਜਦੋਂ तक जून 84 का घल्लूकारा नहीं हो गया वो जिहड़ी फोटो सी संत पिंडां वालियां नाल जम्मू दे ऑफिशियल रेजिडेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਇਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵੇ, ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਵਨ RSS ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ इंदिरा गांधी का प्यार कितों जाग पिया। सो ये जिहड़ा माड़ा मोटा हुण हाल तो यह है कि मालवे के एक इंस्टीट्यूशन च कश्मीरी बच्चियां दे नाल मुंडियां दे नाल बिहारी जिहड़े ने वो मद सलूक कर रहे सी, कोई एडमिशन का इशू मैं खबर नहीं देखी और उन्होंने सिखां नूं आवाज़ मारी, सिख आए, उन्होंने बिहारियां नूं डांटिया, एडमिनिस्ट्रेशन नाल गल कीती और एक पिक्चर जिहड़ी आई है कि भी कश्मीरी बच्चे बोले सो ने हाल सत श्री अकाल कर रहे हैं भी सानू भी एक पासे तो यह है तो तुसी इंदिरा गांधी दे सोले गाओगे, किस किस्म का मैसेज तुसी दे रहे हो। सो मैं समझदा भी ये जिहड़ा जनरेशन आफ्टर जनरेशन गद्दारी वाले हुंदे ने, ये कदे भी काबिले मुआफ़ी नहीं होने चाहिए। इन्हां ने नो मैटर कई बार जान बचाने लई आके आज़ादी दीयां गल्लां भी करन लग जाण, पर इन्हां ने भुगतना जाके उत्थे ही हुंदा है जिस किस्म दा इन्हां दी जिहड़ी है वो लॉयल्टी इन्हां दे पुरखियां दी हुंदी है। और कनक्लूजन च जिवें असीं लंबा शब्द राग आसा का है जिस के उत्ते विचार कर रहे हैं, पर एक जड़े उसके कुछ पदे अज विचारते हैं। हों वारी घुमा जामदा
ਇੱਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧ ਧਿਆਏਂਦਾ ਉਜੜ ਥਿਓ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤੁਧ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਓ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਤੁਧ ਧਿਆਏਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਾ ਕੇ ਉਜੜ ਥਿਓ ਵਸਾਇਓ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥੇ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਉਜੜੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਜੜ ਥੇ ਵਸਾਇਓ, ਤੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਯਾਦ। ਹਾਂ ਤੁਧ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਠੈ ਨਿਤ ਧਿਆਏਂਦਾ, ਇੱਠੈ ਪਿਆਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਨ ਚਿੰਦੀ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੋ ਇੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਜਿਓ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਭੋ ਧੰਦੜਾ ਗੁਸਾਈ ਸੇਵਾ ਸੱਚੜਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਸਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੜਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ, ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੱਧਾ ਛਿਕ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ, ਹੀਰੇ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਇਵੇਂ ਨਵਨਿਧ ਗਿਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਪੱਲੇ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੱਧਾ ਛਿਕ ਜਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਕ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਕ ਕੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਮਸਤਕ ਧਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਧੀ ਸੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਭਾਲ ਕੇ। ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦਾ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜਿਓ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਕਿ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦਾ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਖਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦਾ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਪੈ ਆਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਭ ਮੁਕਤ ਹੋਆ ਸੰਸਾਰੜਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾੜ ਜਿਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾੜ ਜਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਮੁਕਤ ਹੋਆ ਸੰਸਾਰੜਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲੋਭ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮੀ ਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tveri4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TVeri4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।